راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نئی۔ میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ ہم اکٹھے رفاقت رکھ سکیں اور پروگرام راہ زندگی کے مختلف سیگمنٹ سے محظوظ بھی ہو سکیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم آپس میں سب مل جل کر بیٹھتے ہیں، چاہے بات ہو کسی جگہ کام کرنے کی یا خاص طور پر ایک فیملی کی یا گھر میں رہنے والے افراد کی۔ اگر گھر کی بات کریں تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سال پہلے ایک ایسا ٹرینڈ تھا یا ایسی کچھ روایات تھیں کہ مختلف جو گھر کے کام ہیں ان کو مختلف لوگوں کے سپرد کیا گیا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف انہی کو یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، جیسا گھر میں صفائی کرنا یا کچن کا کام کرنا یا کپڑے استری کرنا، اور بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کو گھر کی جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح ذرا ہیوی کام کرنا یا بھاری بھرکم چیزوں کو اٹھانا یا باہر آنا جانا اور بہت سے کام تھے جو کہ مرد حضرات کے سپرد کیے گئے تھے۔ لیکن آج دیکھا جائے تو کچھ حالات مختلف ہیں۔ جی ہاں، سب مل جل کر اپنے فیملی کے برڈن کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ بھائی یا والد گھر میں بہن یا والدہ کے ساتھ کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں، تو کہیں بیوی اپنے شوہر کے آفس کے کام میں ہیلپ کر دیتی ہے، کہیں بہن اپنے بھائی کی اسٹڈیز میں یا اس کی پریزنٹیشن تیار کرنے میں ہیلپ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو آج ہمیں اپنے خاندانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک چیز کی جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بڑوں کا جو پہلے احترام اور وہ خوف جو ایک تعظیماً ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک دوستانہ ماحول گھر میں موجود ہے، لہٰذا عزت اور پیار محبت ہی رشتوں کی خوبصورتی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف بھی، اور پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح آج بھی تلاوت کلام مقدس سے یعنی خدا کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ یقیناً ہمارا خدا، ہمارا رب انتہائی عظیم اور رحیم و مہربان ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ انسان تو ہمیشہ حالات اور واقعات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ وفادار ہوتا ہے اور کبھی بے وفائی پر اتر آتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی ہستی ایک ایسی ہے جو کبھی نہیں بدلتی، جو لا تبدیل ہے، کل آج اور ابد تک یکساں ہے۔ اس کی وفاداری، اس کی محبت بالکل ویسی ہی ہے۔ ایسے عظیم اور بزرگ رب کی شکر گزاری کرنا اور خوشی سے اس کی عبادت کرنا ہم پر فرض و واجب ہے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی، اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، اور آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ آپ ہمیں فون کال اور SMS بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0333482593 یعنی 033348259663۔ محمد سلیم اختر آپ کہتے ہیں کہ پروگرام ہمیشہ بہت ہی زیادہ معلوماتی ہوتا ہے۔ مہر عبدالستار سلفی آپ کہتے ہیں کہ راہ زندگی میرا من پسند پروگرام ہے، ہمیشہ سنتا ہوں۔ محمد اشرف ثاقب گوندل آپ کہتے ہیں کہ آج کا پروگرام کتابوں کے حوالے سے سنا، بہت ہی اچھا لگا، اور آپ کہتے ہیں کہ SMS اور دوستوں کے خطوط کے جوابات جو دیے گئے وہ بھی بہت اچھے لگے۔
रशीद नाज आप कहते हैं कि दोस्तों के पैगामात के साथ अच्छे मौजू पर प्रोग्राम था, सुनने से मालूमात में इजाफा हुआ। मोहम्मद सलीम अख्तर कहते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती था, बहुत बहुत शुक्रिया। रजा जैन आप लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इसके साथ मोहम्मद तनवीर आप भी कहते हैं कि आज का प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, तमाम सेगमेंट्स बहुत ही ज़्यादा म्यारी थे। और मोहम्मद सलीम अख्तर आपका एक और मैसेज है कि प्रोग्राम बहुत ही मालूमाती था। असद मुराद आप लिखते हैं कि गुज़श्ता दिनों से प्रोग्राम को अपलोड करके सुन रहा हूं, और आप कहते हैं कि आदिल मुश्ताक और उस्मा यूनुस साहिबा हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। कलाम मुक़द्दस और हमदी अकीद और प्रोग्राम सुनने के बाद बहुत सुकून मिला और डॉक्टर साहब से भी काफ़ी मालूमात हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया असद मुराद आपके इस फीडबैक के लिए, और प्रोग्राम आपके लिए मुफीद रहा, हमें अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप इसी तरह से इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे और साथ ही साथ हमें भी अपना फीडबैक भेजते रहेंगे। ये हमें रिस्पांस दिया है सैयद शकील हैदर बुखारी आपने गुलाम मोहम्मद आबाद फैसलाबाद से, और आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह ज़िंदगी आदिल मुश्ताक और उज़्मा यूनुस की मेज़बानी में सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम का आगाज़ ही अखलाकी दर्स से हुआ और इसके बाद कलाम इलाही से भी सबक मिला। जाने पहचाने दोस्तों के खतूत के जवाबात और पैगाम सुनकर बहुत अच्छा लगा, और सबसे अहम जो कि मेरे इल्म में बात आई वो थी कि खतरनाक बीमारी DVT से आगाही, इसकी अलामात और एहतियाती तदाबीर का भी पता चला, जो कि सुनने वालों के लिए बेहद मुफीद होंगी। और बेशक ये एक लाजवाल खिदमत है। और आखिर में मेरा पसंदीदा गीत जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, सुनकर बहुत मजा आया। शुक्रिया इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद शकील हैदर बुखारी इस तफसीली और प्यारे फीडबैक के लिए और सारी हौसला अफजाई के लिए जो आपने की है। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। और रशीद नाज आप भी कहते हैं कि आज का प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। हाफिज नईम अहमद आपने झंग शहर से ये खत हम तक पहुंचाया, और आप कहते हैं कि जिंदगी की राहों को रोशन करने के लिए आज भी प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, जिसमें रिबा नईम साहिबा ने प्रोग्राम पेश किया। इब्तिदा में सेहत व तंदुरुस्ती और गर्मी से बचाव के हवाले से बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई। हस्बे साबक आज भी प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम मुक़द्दस से हुआ। फिर आपने कहा वाह जी वाह, खूबसूरत कलाम दिलकश मौसीकी के साथ सुना, दिली राहत मैसर आई। दोस्तों की प्यारी प्यारी तहरीरें भी सुनने को मिली, जिन्हें सुनकर बहुत खुशी हुई। अपना मैसेज सुनने का इंतजार करता रहा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया मगर मेरा नाम नहीं आया। बकौल शायर होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए तो सही पर सरे इल्जाम ही आए। चिरागे राह में अपना पसंदीदा ड्रामा सुना, बहुत ही पसंद आया। और फिर आप कहते हैं कि क्या इस ड्रामे पर कोई मुकम्मल किताब तैयार की गई है? अगर हाँ तो वो किताब मुझे इरसाल फरमाकर शुक्रिया का मौका दीजिए। आपका प्रोग्राम हर लिहाज से बहुत उम्दा और मालूमात से भरपूर था। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईम अहमद आपके इस खूबसूरत और प्यारे खत के लिए। और जब भी आपका मैसेज या खत हम तक पहुंचता है, और हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसको प्रोग्राम में शामिल करें, और वक्त की कमी के बायस अगर वो शामिल ना हो पाया तो हम माजरत चाहते हैं, लेकिन जब भी आपका खत मौजूद होता है, आपका मैसेज मौजूद होता है, तो हम प्रोग्राम में जरूर शामिल करते हैं। लिहाजा आप प्लीज इस बात पर किसी भी तरह से खफगी या नाराजगी का इजहार मत कीजिएगा। मोहम्मद सलीम अख्तर आप हमें लिखते हैं चिन्योट से, और आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, और जिंदगी के नशेब फराज से ताज़ा दम होने के लिए राह जिंदगी प्रोग्राम सुनते हैं। और रिबा नईम साहिबा ने खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम पेश किया, तिलावत कलाम मुक़द्दस गीत सुना, इंतखाब लाजवाब था, दिल को सुकून मिला, और सामीन के पैगामात को भी प्रोग्राम की ज़ीनत बनाया गया। सेगमेंट चिरागे राह में भी किस्त सुनी, अच्छा लगा। सिलसिला आईना में भी मुकालमा बहुत ही खूबसूरत था, और तमाम सिलसिले लाजवाब थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अख्तर आपके इस सारे तफसीली फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। तो खतूत और SMS के सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं, प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। और आप जानते हैं कि ड्रामा चिरागे राह में हम मलिका आस्तर की हालात जिंदगी पर मबनी ड्रामा सुन रहे हैं। पिछली दफा हमने सुना कि किस तरह आस्तर मलिका ने फैसला किया कि वो अपनी कौम की खातिर आगे बढ़ेगी और बादशाह के हुजूर हाजिर होगी। उसके बाद क्या होता है, आइए बढ़कर सुनते हैं। क्या खबर लाए हैं जनाब भेजा? अभी तो कोई खबर नहीं खादमा, लेकिन आस्तर बीबी अभी तक बादशाह के महल में ही हैं। क्या आपके ख्याल में, मेरा मतलब है आस्तर बीबी को मलका? क्या पता खादमा, बादशाह सलामत आस्तर को मलका बनाते हैं या नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक बादशाह खुद ऐलान न करें। हमें अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। लो देखो,
بادشاہ کے مشیر اعلیٰ مموکان دربار میں آ ہی گئے ہیں۔ لیکن آج بادشاہ سلامت ساتھ نہیں ہے۔ آج ساتھ حرم سرا کا محافظ بھیجا بھی ہے، اس کا دربار میں کیا کام؟ شاید بادشاہ کے لیے اور لڑکیاں لانے کا حکم ہو۔ خاموش دوستو، خاموش۔ آج بادشاہ سلامت دربار میں نہیں آئیں گے۔ بادشاہ سلامت دربار لیکن آج شاہی مشیروں اور وزیروں اور دربانوں کے لیے شہنشاہ فارس اخسویرس کا خاص پیغام ہے، بلکہ خاص اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے مشیر اعلیٰ ممکان؟ آج بادشاہ سلامت نے اپنے لیے نئی ملکہ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ چلو بادشاہ کی اداسی دور ہوئی۔ وہ خوش نصیب کون ہے مموکان؟ ہماری نئی ملکہ کا نام آستر ہے۔ اب آستر ہی سلطنت کی شاہی ملکہ ہوں گی۔ آج ساری سلطنت میں چراغاں ہوگا، بچوں میں مٹھائی تقسیم ہوگی۔ سب حاکموں کو یہ حکم ہے کہ غریبوں اور بھوکے لوگوں میں کپڑے اور روٹی تقسیم کریں۔ قیدیوں کے لیے معافی کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ اخسویرس بادشاہ اپنی خوشی میں سب کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔ اور سنو، 3 دن کے بعد ملکہ آستر کی تاج پوشی ہوگی۔ جوانو، تم شاہی محل کے دروازے کی دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، اور تم وہاں دوسری طرف۔ بہت اچھا حضور۔ اور تم شاہی محل کے دروازے کے سامنے روزانہ کی طرح گشت کرو گے۔ چلو، شاباش۔ بگتانا، تم نے یہاں آنے میں کتنی دیر لگا دی؟ بادشاہ کی سواری بہت جلد شاہی محل کے پاس سے گزرنے والی ہے۔ تم فکر نہ کرو ترش، میں نے جوانوں کو ادھر ادھر کر دیا ہے۔ اب ہم یہ کام آسانی سے کر لیں گے۔ صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کام مجھے اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں یہ کام کریں گے ترش، اور ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ دوپہر سے پہلے پہلے وہ آخری سانس لے چکا ہوگا۔ یہ کون تھا جو ایسا ایسا گزر رہا تھا؟ کہیں اس نے سن نہ لیا ہو۔ او، کون ہو تم؟ ادھر آؤ۔ جی میں مردکی ہوں جناب۔ ادھر کیا کر رہے ہو؟ جی کچھ نہیں جناب، یوں ہی ذرا ادھر سے گزر رہا تھا۔ چلو چلتے بنو۔ جی بہت بہتر جناب، میں جا ہی رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس نے کچھ نہیں سنا ہوگا۔ سنا تو کچھ نہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ فکر نہ کرو، اس چور بادشاہ اخسویرس کو ہمارے لوگوں کی زمینیں چھیننے کی سزا ضرور ملے گی۔ میرا چچا بھی کل ہی بتا رہا تھا کہ بادشاہوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ لوگوں کی ذاتی زمینیں چھین لے۔ اس کی بے انصافیاں تو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ حد سے زیادہ۔ بادشاہ کو نئی ملکہ بنائے 3 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ہم پر ظلم دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ اسے کچھ ہوش ہی نہیں۔ ہاں بگتانا، بے انصافی کی تو حد ہو گئی۔ خیر، 1 گھنٹے کے بعد ہمیں انصاف مل ہی جائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ جو آدمی مردکی ہے وہ یہاں ابھی تک کیا کر رہا ہے؟ او، جاتے کیوں نہیں؟ چلتے بنو یہاں سے۔ جی جا رہا ہوں جناب، میں تو بس جا ہی رہا تھا۔ جی بغاوت، سازش، وہ سپاہی بادشاہ پر حملے کی سوچ رہے ہیں۔ اے یعقوب اور ابراہیم کے خدا، آستر کا کیا بنے گا؟ میری بہن آستر، کیا میں اتنی جلدی وہاں پہنچ سکتا ہوں؟ اے خدا، یہ بادشاہ کے محل کا دوسرا دروازہ ہے۔ یہاں شاید کوئی آستر کی خادمہ ہو۔ ہاں وہ خادمہ، ملکہ آستر کی خادمہ، ذرا بات سنو۔ سلام مردکی بھائی۔ یہاں آؤ خادمہ، یہاں آؤ۔ کیوں، کیا بات ہے مردکی بھائی؟
क्या मलका के लिए कोई पैगाम है? खादिमा, ये पैगाम बहुत ही जरूरी है, गौर से सुनो, फिर भागकर अपनी मलिका को बता दो। मैंने अभी अभी 2 मुहाफिजों को बातें करते सुना है। जहां पनाह मलका आस्तर, मलका आस्तर। क्या बात है खादिमा? मैं महल के दरवाजे पर थी और वो आदमी। हाँ हाँ, क्या हुआ? वो आपका भाई, आपको मालूम ही है, वहाँ था। मेरा भाई मर्दकी? क्यों, खैरियत तो है? कोई पैगाम दिया है उन्होंने? उसने कहा, वो कह रहा था। खादिमा बताओ तो सही, क्या कहा उसने? उसने 2 मुहाफिजों को महल के दरवाजे पर बातें करते सुना है। क्या? वो बादशाह को 1 घंटे के अंदर अंदर कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। क्या? बादशाह को कत्ल करने का? हाँ हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर? ओह, बादशाह सलामत तो किसी भी लम्हे महल से आने वाले हैं, उन्हीं दरवाजों में से। मलका आलिया, हमारा क्या हशर होगा? खादिमा आओ, जल्दी करो, हमें बादशाह सलामत को जाकर बताना चाहिए। मलिका आस्तर, आओ मलिका, क्या बात है? आपके खिलाफ साजिश हो रही है सरताज। क्या बात कर रही हो मलिका? मैं ठीक कह रही हूँ सरताज, बड़े फाटक पर 2 आदमी आपको कत्ल करने के लिए तैयार हैं। क्या? ये बिल्कुल नामुमकिन है। नहीं जहांपनाह, मैं जानती हूँ, आप जल्दी से। मलिका, ये कैसे हो सकता है? महल के मुहाफिज बड़ी एहतियात से मुंतखब किए जाते हैं, मुझे उन पर पूरा पूरा एतमाद है। मेरे सरताज, एक बाएतमाद शख्स ने इन मुहाफिजों को आपस में बातें करते सुना है, आप अपनी हिफाजत करें जल्दी। कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें इत्ला दी है? मेरी खादिमा ने एक मर्द से ये बातें सुनी हैं, दूसरे दरवाजे पर। उसका नाम मर्दकी है। उसे कैसे मालूम हो सकता है, जबकि मेरे जासूस हर तरफ हैं और पल पल की मुझे खबर देते हैं। आलिजा, मैं जानती हूँ, वो ठीक कहता है। मुहाफिज आजम, आज शाही महल के दरवाजों पर कौन पहरा दे रहे हैं? बादशाह सलामत, आज बिगताना और तुर्श थे वहां। अपने आदमियों को लेकर शाही दरवाजे पर जाओ और मुहाफिजों को गिरफ्तार करो और उन्हें यहाँ मेरे पास दरबार में लेकर आओ। बहुत बेहतर हुजूर, मैं अभी खुद जाकर उनको पकड़ता हूँ। जल्दी करो, और अगर कोई साजिश साबित होगी तो इन दोनों आदमियों को भुगतना पड़ेगी। और हाँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं यहीं बैठे रहें। तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई है मलिका। मुझे डर था कि आप शाही फाटक की तरफ जा चुके होंगे और वो सिपाही। तसल्ली रखो मेरी मलिका, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बिल्कुल महफूज हैं। मुशीर ममुकान। जी हुजूर। जब वो मुहाफिज आए तो तुम खुद इस बात की तफ्तीश करना, अगर साजिश साबित हो गई तो फिर। जी आलिजा, जैसे आपका हुक्म है। और ठहरो, तारीख नवीस को ये हदायत कर दो कि वो ये वाकया शाही तारीख में दर्ज करे और इस आदमी का नाम लिखे जिसने हमें इस साजिश की इत्ला दी है। यकीनन इंसान अपने लिए तो ज़िंदगी गुजारता ही है, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी खुशियों के लिए बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या ही अच्छी और मुबारक हाली की बात है कि एक फ़र्द अपनी कौम के लिए बाइस से नजात या बाइस से बरकत हो। तो हमें ना सिर्फ शख्सी तौर पर या ख़ानदानी तौर पर हमें सोचना है, बल्कि कौमी सतह पर भी हमें आगे बढ़ने की और अपनी कौम के लिए सोचने की और फिक्र करने की और कुछ करने की ज़रूरत है। आज के सारे सेगमेंट्स को आपने हमारे साथ मिलकर सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो बहुत खुश हुए आपके साथ प्रोग्राम को सुनकर और उम्मीद है कि आप भी ना सिर्फ महसूस हुए होंगे प्रोग्राम को सुनकर, बल्कि इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम बढ़ चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम कभी भी आपके साथ दुआ किए बगैर रुखसत नहीं लेते। तो आइए चंद लम्हात खुदा ताला की हुजूरी को महसूस करते हुए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा ताला, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी रहमत के लिए, आपकी सारी शफकत के लिए और आपके फजल के लिए जो आप हम पर करते हैं।
پروگرام راہ زندگی کے سبھی لسنرز کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے خاندانوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے آپ کا فضل اور آپ کی برکت چاہتے ہیں. اگر کسی کی زندگی میں، خاندان میں کوئی مشکل پریشانی ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے. کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے. اگر کوئی بیمار ہے تو یسوع کے نام میں صحت کاملہ عطا فرمائیے. وطن عزیز کی سلامتی، بحالی اور ترقی کی دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع المسیح کے نام میں، آمین.